Hi Vishwam, how are you? I am fine, ma'am. Okay, good morning to you. Good Good morning, ma'am. તમને પણ. Okay. So 10th result is out right now. Yes. And how much your percentile? 91.25. Oh, 91 point. 25. Very much congratulations to you. Congratulations to you, ma'am. Okay. So what is your future plan about after 10th? Means I will like to take PCB. Okay. And I will like to take science after 10th. But अभी डिसाइड नहीं किया कि कौन से. So you are not decided about commerce or Yes. science, but science लेना है ये fix है. Yes. Okay, very much nice about that. So क्या क्या सोचते हो स्कूल के बारे में, स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर्स, इवन जो आपको सपोर्ट सिस्टम यहाँ से मिला है उसके बारे में कुछ बता सकते हो? स्कूल, टीचर, मैनेजमेंट, ट्रस्टी, प्रिंसिपल, वो सब सारे वो सब टीचर्स स्टूडेंट्स को ना हर वे में सपोर्ट करते थे. Okay. ऑलवेज मोटिवेट करते थे. और उन लोगों का स्किल्स और एक्सपीरियंस तो टीचर्स का तो पहले से नॉलेज ही था, जो बच्चों के लिए एडवांटेज बन गया. जो टीचर्स जो पढ़ाते थे जिससे बच्चों के अच्छे मार्क्स और वो सब आते थे. ओके. सो यहाँ पे जो हमने मतलब एज अ एजुकेशन बेस जो हमने दिया हुआ है, लाइक कि स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर लैब बनाए हुए हैं, साइंस लैब इवन हमने बनाए हुए हैं, तो उसमें आपके लिए बेनिफिट मतलब जो हायर स्टैंडर्ड उनके लिए कुछ बेनिफिशियल आपके लिए भी हुआ है क्या उस हिसाब से? वो एक्चुअली एडवांटेज बन चुका था सारे स्टूडेंट्स. ओके. क्योंकि ये जो स्मार्ट टीवी, फिर ये कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, ये सारी चीज़ से बच्चे प्रैक्टिकल्स कर पाते थे. और स्मार्ट टीवी में पीडीएफ और पीपीटी की हेल्प से वो अच्छी तरीके से पढ़ पाते थे, नोट समझ सकते थे. ओके. सो इट इज़ अ बेसिक नॉलेज लाइक रिगार्डिंग के 10th के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सो आपके लिए ईजी हो जाता है ये वे में पढ़ना. ओके. सो आप अभी जो 10th में हमारे जो नए स्टूडेंट्स आएंगे एज योर फ्रेंड्स लाइक, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि किस हिसाब से आप गाइडलाइन उनको देना चाहते हैं? मीन्स उन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 10th के बारे में. आप स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यूसली पढ़ो. पर अगर आप लास्ट पे पहुंच चुके हो, फिर आपका अगर सिलेबस बाकी है तो आपको ये नहीं सोचना कि A to Z करो. Okay. आप जितना किया है वो पहले परफेक्ट करो. और अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो सब एक बार रीड करो. ज़्यादा स्ट्रेस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. राइट. मतलब मिनिमम करो पर मैक्सिमम दो, उस हिसाब से हमें जाना है. और 10 चैप्टर है तो आपने 10 चैप्टर के तो 10 चैप्टर ही करो. फिर बाकी के 5 चैप्टर रह रहे तो उसको रहने दो. ओके. उसमें ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके. बाकी एजुकेशन रिलेटेड, टीचर्स रिलेटेड आर गोइंग वेरी नाइसली. व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट पर्टिकुलर सम काइंड ऑफ टीचर्स इज देयर जो आपको सपोर्टिव थे, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहे तो? जैसे हमारे क्लास टीचर सोनम है, फिर हमारे साइंस के सर दरसिल सर, फिर हमारे मैथ्स के सर हार्दिक सर, ये सारे सर हम लोग सारे मैम सर हमको सपोर्ट भी करते थे और हमको पढ़ाने में हम पूरा टाइम ले लेते थे. जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर भी करते थे. ओके. थैंक यू. નમસ્તે મેમ, કેમ છો? મજામાં? ઓકે. સો રિઝલ્ટ આવી ગયું છે વિશ્વમનું, મસ્ત પર્સન્ટેજ લઈ આવ્યો છે, તો કેવું લાગે છે રિઝલ્ટ જોઈને? લાગે છે એકદમ ખુશ છીએ ફેમિલીમાં બધા જ. તો ડેફિનેટલી, કારણ કે પર્સન્ટેજ એટલા સરસ આવ્યા છે એને, તો ડેફિનેટલી તમે ખુશ હશો જ. તો શું લાગે છે ઇન ફ્યુચરમાં એણે જે નક્કી કર્યું છે એની માટે સારું છે? એને ડૉક્ટરનું ને એનું ભણવાનું છે તો એની માટે તમે સપોર્ટિવ છો? હા, અમે એવું જ વિચારેલું છે કે એને સાયન્સ જ લેવડાવવું, અને અગર ભણતો હોય અને ઈચ્છા હોય તો 100% ડૉક્ટર બનતો હોય તો ફૂલ સપોર્ટમાં છીએ અમે. ઓકે. શું કહેવા માંગો છો સ્કૂલના થોડાક મેનેજમેન્ટ કે પછી અહીંયા ટીચર્સ અને આપણા બધા વિશે? નહીં, સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને ટીચર્સ ફૂલ સપોર્ટમાં હતા. અને અમે લોકોએ લગભગ એનું સ્કૂલ ચાલુ થઈ અને 9thમાંથી એડમિશન લીધું હતું, અને ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધી વિચારું તો એનામાં બહુ જ બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યા છે. સાથે સાથે અહીંયા જે સ્માર્ટ ક્લાસ ચાલે છે, સ્માર્ટ ટીવી છે જેના પરથી પીપીટી અને પીડીએફની બધી વસ્તુ જે પ્રોવાઈડ થાય છે, એને ઘણું બધું મતલબ બેનિફિશિયલ છે. અને એના ઉપરથી એ ઘણી બધી વસ્તુ શીખ્યો છે કે જે ઘરે આવીને પણ મતલબ એની પ્રેક્ટિસ બી કરે છે, અને અગર એમાં ડાઉટ હોય તો એના ટીચર સપોર્ટિવ છે જે સોલ્વ બી કરાવડાવે છે. ચલો, મતલબ ઓલમોસ્ટ આપણા તરફથી જે મળ્યું છે બાળકને બધું પોઝિટિવલી ગયું છે અને એના ફ્યુચર માટે આ વસ્તુ માટે બહુ બેનિફિશિયલી રહ્યું છે. શું કહેવા માંગુ છો આપણા હવે જે 10thના પેરેન્ટ્સ આવશે તો એમની માટે તમારા તરફથી શું એવું ફીડબેક તમે આપવા માંગો કે એમને શું ઇમ્પ્રુવેટ કરવું જોઈએ, કાં તો પછી શું એમને સમજવું જોઈએ 10thના એઝ અ પેરેન્ટ થયા પછી?
જો તમે 10thમાં તમારું બાળક આવવાનું છે તો તમારે ટેન્શન ફ્રી ખુદ પણ રહેવાનું છે, એમને પણ રાખવાના છે, અને પ્લસ એક એવું એટમોસ્ફિયર, પોઝિટિવ એટમોસ્ફિયર આપવાનું છે કે જેમાં બાળક ડર્યા વગર સારી રીતે ભણી શકે, અને જો પછી એ શાશ્વત પરિવારમાં ભણતું હોય તો ટેન્શન લેવાની જરૂર થેન્ક યુ સો મચ મેમ આ કહેવા માટે થઈને. ઓકે, તો ફાઇનલી અમે એક્સપેક્ટ કરીએ કે અગર 10thમાં કે પછી ગમે તે ટાઈમ પર તમારું બાળક અગર અહીંયા આવે શાશ્વતમાં તો એને એક એજ્યુકેશન એની માટે ટ્રસ્ટી સાહેબ અને પ્રિન્સિપલ સર જે મતલબ કરી રહ્યા છે એ બેસ્ટ આપી રહ્યા છે એમનું, જે લગભગ અત્યારે કમ્પેર કરવા જોઈએ તો બીજી બધી સ્કૂલોમાં જોવા મળતું નથી. એટલા માટે જ આપણે એ વસ્તુ રાખી છે કે બાળકને પ્રેક્ટિકલ અને થિયોરિટિકલ બંને રીતે એજ્યુકેશન મળે, કારણ કે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ એટલું જ જરૂરી છે જેટલું ઇઝીલી એમના મગજમાં આ વસ્તુ જતી રહે છે. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. ટીચર્સ તરફથી તમને એવું ભણવા માટે થઈને કે પર્ટિક્યુલર કોઈ સબ્જેક્ટ વાઇઝ થઈને તમને કેવી રીતનો સપોર્ટ મળતો હતો, કેવી રીતની ગાઈડલાઇન્સ મળતી હતી તમને? ટીચર્સ છે ને વેટેજ અને બ્લુપ્રિન્ટ્સ બનાવી હતી સ્ટુડન્ટ્સ માટે સ્પેશિયલી. એટલે ટીચર્સ એ સ્પેશિયલી તમારી માટે રેડી કરી? ઓકે, એ લોકોએ બ્લુપ્રિન્ટ્સ બનાવી હતી જેમાં ચેપ્ટર વાઇઝ હતા વેટેજ કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કયા વધારે માર્ક્સના ચેપ્ટર છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે. તો સ્ટુડન્ટ્સને જે ચેપ્ટર હાર્ડ લાગતું હોય તો એ સ્કીપ કરાતું હતું, અને જે ચેપ્ટર થોડા ઇઝી હતા જેના વેટેજ વધારે હતા એમના માટે ટીચર સ્પેશિયલ સ્ટુડન્ટ્સને કીધું હતું કે તમે આ ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ છો, તમે આ મેક્સિમમ આ ચેપ્ટર્સ કરો, જે થોડા છે સ્ટુડન્ટ્સ વીક એ લોકો આ ચેપ્ટર કરશે તો પણ એમને 80માંથી 50 એવરેજ આવી જશે. એ રીતે બ્લુપ્રિન્ટ્સ અને બધું મેં પોતે બનાવીને બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ આપ્યું હતું. ઓકે, એસેસ, પછી સાયન્સ, પછી મેથ્સ, આ 3 સબ્જેક્ટમાં મેં બનાવી આપ્યા હતા મેમ જ સર. ઓકે, ઠીક છે.